저희 교회에서는 그 첫 파트에서는 아이들을 위한 설교를 영어로 하고요. 그리고 아이들이 각자의 시간을 갖도록 하고 저희가 또 어린들을 위한 설교를 진행합니다. 참고해 주시면 감사하겠습니다. So today we'll look into how God fulfills His will. And I have a question for you guys. What if God tell you, this is my will? So He comes to you, whether in your dreams or through someone who knows you very well, and tell you, this is my will. Do you think you can just obey God right at that moment? So God comes to you, Hannah, and God comes to Johnny and Sonyoung, and He says, this is what I want from you. Do you think you can just obey God right away? I think it'd be quite hard because you don't know what He's going to ask, right? Then the question is, who can fulfill God's will? Who can truly fulfill God's will? Do you think, people like me, like a pastor or missionary, then someone who is spiritual are the one who can fulfill God's will? Or do you think you can fulfill God's will? Because here's the thing, if only special people like pastors and missionaries are the ones who can fulfill God's will, then I have a question for you. Where is your place in God's kingdom then? Where is your place in God's kingdom? We are all called by God and we are called God's children, and that usually means He prepared a place for us. Because even Jesus said, I have a place for you because my Father has many mansions, and I'm preparing a house before you. So, if God comes to you today and asks you, will you do my will? And can you fulfill my will? And if you hesitate, and if I hesitate, then we have to ask, then where is my place in God's world? And let's ask ourselves one more time. Where is my place in God's kingdom? And where is our place as a church, as 11 Church? Where is our place in God's kingdom? And for us to answer this question, I want to remember three things. Because for us to fulfill God's will, you have to remember the three parties. There are three S's. And number one is the Spirit. Because the Spirit is the one who leads us. But not only that, the Spirit is the one who sent His people. So they are the sent, who's been sent. But also they are who are sending the sent. And these three parties working together side by side, and this is how they work. Because the Spirit, He reveals God's will. He shows us His will. And the sent obey God's will. And the senders, and they are the ones who support and pray on behalf of those who have been sent. And if you can see the dynamics between the Holy Spirit and the sent and the who has been sending, you know where your place is located. Because you have to be either to be sent or you are the who are sending. Because God's will is this: Holy Spirit sends His people, or you either sending God's people so that they can make disciples. There are thousands and thousands of missing puzzles in God's kingdom right now. Because God's kingdom is like a huge puzzle that has not been finished yet. And we have a role to fill one of those missing spots in God's kingdom here today. And it is our role, where we will be sent and how we can send others. Because here's the thing.
God's kingdom and God's will cannot be fulfilled by only one person. It's always worked by a group of people working together, side by side, through the power of the Holy Spirit. And my prayer for you guys is that you will learn to work together side by side. Whether you're older or younger, doesn't really matter. Because what's really important is you remember God's kingdom is built through His people. And He's calling us so that we can either to be sent or we are the one who is sending His people to expand His kingdom. And I want you to remember, you have a place in God's kingdom. If you can remember, the Spirit in you and in us is revealing the Father's will. And you'll be sent, and also you'll be the one sending His people until we see our Lord Jesus face to face. So let's pray, and before I let you go. Heavenly Father, help us remember you reveal your truth to us through the Spirit. Not only that you are the one who's sending us, and you are empowering us to send your people to the world. And I pray the young but bold children will obey your will and follow your steps and seek your kingdom wherever they go and whatever they do. In Jesus' name we pray. Amen. 오늘 본문을 좀 보면서 제가 좀 여러 가지 생각을 좀 해봤습니다. 제가 오늘 그 설교의 제목을 함께 이룬 하나님의 뜻이라고 좀 정해봤는데요. 왜냐하면 하나님의 뜻은 혼자가 아닌 함께 이루어지기 때문입니다. 그런데 크리스찬 삶은 혼자 있는 것 같다는 느낌이 들 때가 있습니다. 분명히 이론적으로도 그리고 설교를 들으면 그렇게 하나님의 나라는 교회는 함께 지어져 간다라고 듣고 나는 믿고 있는데 현실에서는 혼자인 것 같거든요. 홀로 있는 것 같다는 느낌이 들 때가 있습니다. 반드시 하나님의 뜻은 혼자가 아닌 함께 이루어지는 길이라고 우리는 배우고 익히 알고 있는데 우리는 혼자 있는 것 같습니다. 어떻게 해야 될까요? 혼자라고 느낄 때 우리는 무엇을 해야 할까요? 오늘 본문을 통해서 제가 여러분에게 드리고 싶은 메시지는 이겁니다. 우리는 함께 이루어진 하나님의 뜻을 경험하는 교회가 됐으면 좋겠다라는 겁니다. 함께 이루어가는 경험, 하나님의 뜻을 함께 이루어가는 그런 교회가 되고자 하는 소망. 이 소망을 저는 오늘 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 그리고 이 믿음을, 그리 간절한 열망을 우리가 함께 나눴으면 좋겠습니다. 그렇다면 하나님의 뜻을 이루는 교회가 되기 위해, 함께 하나님의 뜻을 이루어가는 교회가 되기 위해 우리가 무엇을 기억해야 될지 오늘 좀 세 가지를 얘기했으면 좋겠습니다. 첫 번째는 무엇이냐면 하나님의 뜻을 이루기 위해서는요, 성령님의 계시를, 그리고 성령의 인도하심을 받아야 된다는 겁니다. 오늘 본문 4절에 보니까요, 이렇게 이야기합니다. 우리는 두로에서 제자들을 찾아서 만나고 거기에서 이래를 머물었다. 그런데 그들은 성령의 지시를 받아서 바울에게 예루살렘에게 올라가지 말라고 간곡히 말하였다. 성령께서는 지금 바울을 인도하고 계십니다. 그리고 성령께서 지금 바울만 인도하고 계신 게 아니라 성도들을 지금 인도하고 있음을 좀 분명히 보여주고 있습니다. 근데 이 정도면 딱 좋겠는데요. 오늘도 10절에 보니까 좀 헷갈리는 말씀이 나옵니다. 왜냐하면 지금 성령께서 4절에서 가지 말라고 합니다. 근데 10절에 보니까 이렇게 나옵니다. 우리가 여러 날 머물러 있는 동안에 아가보라는 예언자가 유대에서 내려와. 이것도 재밌어요.
아고보라는 그 예언자가 유대에서 옵니다. 유대에서 멀리까지 바울에게 와서 뭘 하겠냐면 우리에게 와서 바울의 허리띠를 가져다가 자기의 손과 발을 묶고서 말합니다. 자기 손과 발을 묶고서 이렇게 얘기하는 거예요. 유대 사람이 예루살렘에서 이 허리띠 임자를 이와 같이 묶어서 이방 사람의 손에 넘겨줄 것이라고 성령이 말씀하십니다. 4절에서는요, 가지 말라고 하셨어요. 근데 10절에 보니까 유대 사람들이 예루살렘에서 이 허리띠의 임자, 바로 바울을 이와 같이 묶어서 이방 사람의 손에 넘겨줄 것이라고 성령이 말씀하신대요. 가지 말랬다가 예루살렘 가면 이렇게 될 거라고 말하는 거가 이게 참 쉽지 않지 않았습니까? 가지 말래놓고선 이게 무슨 뜻인가? 성령의 메시지가 가. 아니면 가라는 걸까요? 아니면 가지 말라는 걸까요? 지금 성령님께서는 멈추라고 하셨습니다. 그러나 또한 멈추지 말라고 얘기하십니다. 그러면 성령님은 굳이 왜 이렇게 얘기하실까요? 성령의 인도하심 받아야 우리가 지금 하나님의 뜻을 이룰 수 있는데 성령님께서는 지금 혼돈의 메시지를 보내준 느낌이 듭니다. 혼란스러운 거예요. 성령 인도받는 성도들은 이제 바울에게 멈추라고 했습니다. 그리고 간곡히 부탁했어요. 근데 10절에 가니까 예언자가 와서 예루살렘에 너가 올 건데 예루살렘에 오면은 이렇게 묶여가지고 이방인들의 손에 넘겨질 거야 라고 성령님이 말씀하셨어 라고 얘기하는 거예요. 만약에 여러분 바울이라면 무슨 생각이 드시겠습니까? 한 며칠 전까지만 해도 멈추라고 했는데 그래도 열심히 가고 있다가 갑자기 이런 얘기가 나오면 여러분은 기분이 좋으실 것 같아요? 아니면은 헷갈리실 것 같습니까? 제가 오늘 말씀을 이렇게 묵상하면서 저는 이러한 경험이 그리스도인들에게는 여러 번 있는 것 같다는 생각을 좀 했습니다. 왜냐하면 이쪽 사람들은요, 하면 안 돼. 그런 거는 좋지 않아. 근데 이쪽에서는 이런 걸 해야 돼요. 똑같은 상황을 보고 다르게 이야기합니다. 이런 상황에서 성령님의 뜻이 무엇인지 가늠하는 게 참 쉽지는 않거든요. 그럼 오늘 본문이 성령께서 보여주시는 그 인도하신 무엇인지 생각을 해보면 어떤 거냐면 제가 생각했던 건 이런 겁니다. 하나님께서는 일단 고난을 허락하십니다. 이건 확실한 거예요. 하나님께서는 고난을 허락하십니다. 왜 허락하시는 제가 일일이 다 자세히 설명드릴 수는 없겠지만 확실한 것은 하나님께서 우리에게 고난을 허락하신다는 겁니다. 그리고 고난 가운데서 하나님께서는 때로는 멈춰서라고 하시기도 하시고 고난을 있는 그대로 직시하고 직진하라고 말씀하시기도 합니다. 근데 이렇게 말씀하신 이유가 멈추라고 할 때는 어떤 의미냐면 지금 하나님의 때가 오지 않았다는 겁니다. 그건 무슨 뜻이냐면 지금 내가 준비할 것이 있다라는 겁니다. 지금 바울에게 멈추라고 성도를 통해서 성령 말씀하셨던 건 무엇이냐면 아직 바울이 예루살렘을 갈 때가 아직 오지 않았다라는 겁니다. 그럼 오지 않은 그때에 바울이 하는 건 무엇이냐면 준비하는 겁니다. 여러분 성령께서는요 우리 삶에 일어나는 일들을 우리 삶에 일어나는 고난을 그냥 우리가 당하는 일이라고만 얘기하지 않습니다. 성령님께서 우리에게 이런 고난을 주실 때는 하나님께서 우리에게 주신 사명, 이 사명을 내가 온전히 이해하고 받아들이고 또 준비할 수 있는 시간을 허락하십니다. 그 시간이 굉장히 중요합니다. 하나님께서 그냥 고난이 있으니까 너 그냥 고난 받아. 이게 아니에요. 하나님께서는 때로는 우리에게 멈춰서서 너가 닥칠 그 고난에 대해서 준비하라고 말씀하십니다. 왜냐하면 성령께서는 단순히 고난이라는 방향만 제시하는 게 아니라 지금 바울과 제자들, 성도들의 마음을 감동케 해서
함께 갈 수 있는 그 시간을 허락하신 겁니다. 바울은 순종을 준비케 하게 됐고 제자들은 보내는 자로서의 기도와 눈물로 동참하게 하셨습니다. 여기서 여러분 우리 한번 생각해 보시 무엇이냐면 과연 나는 그러면 하나님께서 주신 그 뜻, 하나님의 마음을 성령을 통해 주셨을 때 만약 그것이 하나님의 뜻이 고난이라면 그 고난을 받아들일 준비가 되어 있으신가요? 하나님의 뜻이 고난이 포함되어 있다 하면 그걸 회피하지 않고 준비의 시간으로 받아들일 수 있으신가요? 여러분 정말 하나님께서 고난을 허락하십니다. 그리고 하나님 뜻 가운데서요 고난이 없는 뜻은 없어요. 제가 보니까 성경의 그 어느 곳에서도 행복만 있고 고난이 없는 하나님의 뜻은 본 적이 없습니다. 고난이 없는, 고난의 과정이 없는 하나님의 뜻은 없습니다. 그렇다 하면 하나님께서 우리가 하나님의 뜻을 보여주셨을 때 여러분은, 그리고 저는 준비된 마음으로 하나님의 뜻을 받을 수 있는가요? 여러분, 우리는 죄라는 우리 몸 속에 우리 내면의 세계 가운데 깊이 뿌리 박힌 어두움이 있습니다. 이 죄에서 벗어나는 일은요, 너무나 어려운 일입니다. 실제로 예수 그리스도가 고난 없이 이 죄를 없앨 수 있었다면 그렇게 하셨겠지요. 근데 그렇지 않았다는 겁니다. 또 우리 또한 죄에서 열심히 무던히 노력하여서 떼내려고 하지만 쉽지 않다라는 겁니다. 그리고 우리 삶이 어렵습니다. 세상에 쉬운 삶이 없습니다. 이런 삶 가운데 하나님께서는 우리를 하나님의 뜻으로 우리를 초대하시는데 이 초대가 좀 이런 것 같습니다. 제가 병이 있는데 의사가 저한테 와서 당신이 이 치료가 필요하지만 아플 수 있습니다. 이 치료를 받고서도 아프실 수 있어요. 6개월간은 1년간은 재활치료 받으시면서 노력하셔도 힘드실 수 있습니다. 라고 말한다는 생각이 좀 들었습니다. 성령께서 우리를 초대하실 때 우리의 죄가 우리 스스로를 너무나 하나님으로부터 멀게 하기 때문에 성령께서 우리를 초대하실 때는 우리가 닥칠 그 고난을 준비케 하시면서 우리를 초대하신다는 겁니다. 저는 그 초대에 우리가 좀 예스라고 당당하게 말은 못해도요. 신음하면서라도 예스 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 저의 경험이 그렇거든요. 하나님께서 뭔가 이렇게 보여주시면 그게 선뜻 예스라고 말이 안 나옵니다. 선뜻 예스라고 Yes Lord 이렇게 하면 좋겠는데 이게 참 쉽지가 않아요. 근데 하나님께서는 그것마저도 받으시는 것 같습니다. 그리고 그런 가운데서 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루신다는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 이러한 하나님의 뜻을 우리가 좀 잘 듣는 연습이 필요합니다. 그것은 우리의 말씀과 기도의 묵상이 전제가 되어야 됩니다. 그런데 여기서 말씀과 묵상을 열심히 한다 하더라도 실제로 하나님의 뜻이 잘 이루어지지 않습니다. 왜냐하면 성경을 정말 열심히 읽어가지고 하나님의 뜻이 다 이루어지지 않거든요. 성경을 뭐 백독을 한다 하더라도 그게 하나님의 뜻을 정말 이룰 수 있는지에 대해서는 미지수가 있습니다. 그러면 성령의 뜻을 정말 이루기 위해서, 하나님의 뜻을 이루기 위해서 우리는 뭘 해야 되는지 두 번째 생각해 보면 무엇이냐면 보냄받은 자의 모습을 기억해야 됩니다. 보냄받은 자의 모습을 생각해야 됩니다. 왜냐하면 보냄받은 자의 기본적인 자세는 무엇이냐면은 순종입니다. 오늘 13절을 보시면 이렇게 이야기합니다. 13절에서 그때 바울이
대답하였다. 왜들 이렇게 울면서 내 마음을 아프게 하십니까? 나는 주 예수의 이름을 위해서 예루살렘에서 결박을 당할 것뿐만 아니라 죽을 것까지도 각오하고 있습니다. 여러분, 바울은 성령의 뜻을 오해하고 있지 않습니다. 오히려 그는 결박과 죽을 것도 각오하고 있다고 오늘 저는 고백을 합니다. 근데 이게 충동적인 감정이 이렇게 올라와서 하는 그런 고백을 생각하지 않습니다. 물론 지금 본문을 보면 바울의 마음이 굉장히 울컥해요. 왜냐하면 주변에 있는 성도들이 바울을 보면서 너무나 아파하고 있거든요. 슬퍼하고 있거든요. 왜냐하면 바울이 닥칠 고난이 그들도 알기 때문에 그렇습니다. 너무 슬픈 가운데 있는데 저는 이 바울의 고백이 충동적인 고백을 생각하지 않습니다. 어떤 감정에 밀려가자는 고백이 아니라 지금 바울의 고백은요, 깊이 이해가 된 사명, 정말 깊이 이해가 된 사명을 가진 사람이 고백할 수 있는 순종의 결단입니다. 단순히 내가 지금 막 감정이 막 올라와서 찬양이 너무 좋아서 감정이 막 극도로 올라와 있으니까 하나님 나 너무 사랑해요. 하나님 시키는 다 할게요. 이거 하는 게 아니에요. 지금 바울이 하는 고백은 내 사명에 대한 깊이 있는 이해, 그러한 결단 아래서 나오는 고백이라는 겁니다. 이 말은 무엇이냐면 바울이 지금 그래 난 얻어맞을 각오가 됐어. 왜냐면 여러분 바울이 하는 건 이게 아닌 겁니다. 제가 이제 군대 맨 처음 갔는데 훈련소에 이런 글자가 있었습니다. 피하지 못하면 즐겨라. 이게 훈련소에 딱 써 있었어요. 이게 바울이 한 고백이 지금 피할 수 없으니까 즐겨라가 아닙니다. 바울이 지금 내가 아무것도 할 수 없으니까 어차피 얻어맞아야 되니까 그냥 맞고 버티지 뭐, 이게 아니라는 겁니다. 지금 바울은요, 그가 왜 지금 예루살렘에 가야 되는지 분명히 알고 있었습니다. 지금 바울의 포커스는요, 지금 고난이 아니라 하나님의 뜻을 따르는 것이 바로 본질이었습니다. 그러니까 이게 억지로 끌려가는 순종이 아니라 이해를 바탕으로 한 자발적인 순종인 겁니다. 여러분, 그래서요, 진정한 순종은 이해된 사명과 자발적인 행동이 결합된 겁니다. 무지함에서 나오는 것이 아니에요. 하나님께서 우리에게 바라시는 순종은 네가 아무것도 모르고 그냥 내가 하라는 거 해, 이게 아니라 하나님의 뜻이 무엇인지 내가 온전히 이해하고 깊이 있게 내가 받아들이고 그에 상응하는 능동적이고 자발적인 행동을 하는 겁니다. 여러분, 바울은요, 동기와 확신이 명확했습니다. 왜냐하면 지금 바울과 동기에는 세 가지를 추격할 수 있는데요. 그 세 가지 보시면 첫 번째가 지금 바울은요, 복음에 대한 열정과 사명의 의식이 있었습니다. 왜냐하면 지금 사도행 20장 이 전장에 보시면 지금 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 그 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 내가 마치고자 한다. 예수 그리스도의 은혜의 복음을 전달하는 일을 내가 마치려 하면은 내 생명이 조금도 아깝지 않다고 얘기합니다. 바울은 본인의 사명을 정말 정확하게 이해했습니다. 그리고 또한 여기서 머무는 게 아니라 예루살렘 교회를 위한 마음과 헌금을 지금 다 모았어요. 바울이 지금 제3차 여행을 하면서 곳곳에 다니면서 지금 예루살렘 교회가 너무 어려우니 구제 헌금을 달라고 해서 다 모았습니다. 이걸 빨리 가서 주고 싶은 거예요. 주고 싶은 겁니다. 예루살렘에 가서 나의 형제들과 자매들을 위해 이 헌금을 전달해 주고 싶은 겁니다. 그 내용이 지금 고린도후서 8장도 나오고요. 나중에 보시면 로마서 15장에서도 나옵니다. 근데 여기서 끝난 게 아닙니다. 바울은요, 성령의 인도하심과 내적 감동이 있었습니다. 인스피레이션, 감동이 있었어요. 또 20장에 보시면 어떻게 나오냐면 22절에 보라, 이제 나는 성령에 매었다. 여기 얘기합니다. 성령에 매어서 내가 지금 예루살렘을 가는데 거기 가면 결박과 환난이 나를 기다리가 있다고 하나 난 그곳에 갈 것이라고 얘기합니다. 성령의 인도하심과 내적 감동이 있는 겁니다.
그러나 오늘날 우리를 잘 살펴보시면 교회 안에는, 정말 교회라고 말하는 공동체 안에는 이러한 자발적이고 깊이 있는 이해가 있는 순종이 있기보다는요, 수동적인 신앙 생활을 합니다. 수동적인 신앙 생활은 뭐냐면요, 책임을 회피하는 신앙입니다. 뭐 목사님이 알아서 하시겠지, 뭐 집사님이 알아서 하시겠지, 장로님이 알아서 하시겠지라는 레토릭으로 회피하는 겁니다. 또 때로는 개인주의, 공동체를 지향하지 않는 개인주의. 내 신앙은 내 거예요 라고 말하면서 공동체와는 거리를 두는 겁니다. 근데 이거는 성경적인 순종과 신앙과 상충됩니다. 맞지가 않아요. 근데 이럴 때도 있습니다. 신앙생활 저 너무 피곤해요. 교회에서 너무 피곤해요. 나 목사님 때 너무 상처받았고요. 저 장모님 때문에 저는 지금 너무 번아웃 됐어요. 그럴 수 있습니다. 그럴 수 있어요. 근데 이러한 피로와 실망감이 단순히 누군가 나에게 실수해서 내가 실족했기 때문에 것이 아니라 그 깊이 내면에 있는 걸 살펴보면은 그 안에는 건강한 영적 습관이 부재합니다. 여러분, 수동적인 신앙생활의 그 근본을 들어가 보시면 건강한 영적 훈련과 습관이 부재합니다. 기도와 말씀의 훈련, 공동체의 섬김이 무엇인에 대해서 이해하지 않고 나라는 그러한 잣대를 가지고, 내 기분이라는 잣대를 가지고 나의 세계관을 기반으로 한 나만의 세계를 구축하고 신앙생활을 하는 겁니다. 이런 우리의 모습에 반해서 오늘의 바울은 자신이 이해한 소명과 사명을 명확하게 보여줍니다. 바울은 성령의 계시를 이해했습니다. 그리고 내가 스스로 감당해야 할 이 사명의 무게 또한 바울은 알고 있었습니다. 그래서 지금 바울은 나는 주 예수의 이름을 위하여 죽을 것도 각오하겠다라는 고백을 수동적인 항복이 아니라 자발적인 순종으로 이야기하고 있는 겁니다. 여러분, 여기서 우리가 기억해야 될 것이 무엇이냐면 이러한 고백은요, 이러한 믿음은요, 내가 생각하고 또 생각해보고 고민해보고 또 묵상하는 이 시간과 내가 시도해보고 실패, 또 시도해보고 또 실패, 또 시도해보고 또 실수해보고 때로는 실족도 해본 이런 과정 속에서 이 순종의 자리로 갑니다. 여러분, 바울의 사역이요, 완벽했을 것 같지요? 그렇지가 않습니다. 저는 바울만큼 완벽주의자가 없다고 생각하거든요. 완벽주의자는요, 늘 피곤합니다. 그건 제 경험으로 압니다. 제가 완벽주의자거든요. 완벽주의자는요, 정말 피곤해요. 다 해야 되거든요. 다 해야 돼요. 근데 다 하는 건 중요한 게 아니라 다 잘해야 돼요. 그냥 다 하는 게 아니라 다 잘해야 돼요. 이러니 얼마나 피곤하겠습니까? 그런데 여기에 실패와 실수가 너무나 많이 끼어듭니다. 저는 바울의 사역을 뒤돌아보면요, 정말 이랬어요. 바나바라는 정말 좋은 동역자 있어도 이 사람 발로 내팽개쳐요. 나를 다시 사역자로 설 수 있게끔 도와준 그 사람인데, 나를 이끌어준 그런 사람인데, 나를 보듬어준 사람인데 그 사람을 내칩니다. 배신자죠. 바울이 그랬어요. 그런데 이러한 실수를 반복하고 난 후에 바울이 깨닫습니다. 여러분, 그러니 실수하셔도 괜찮습니다. 이런 고백이 잘 안 나와도요, 괜찮습니다. 왜냐면요, 성령의 우리를 감동케 한다 했을 때는 단순히 막 용기가 막 나가지고 하는 그런 게 아니라요, 삶의 과정 속에서 나의 실수를
있는 그대로 받아들이고 나를 사랑해 주시는 그 하나님의 그 마음을 이해하고 그 마음에 확신이 들 때 우리는 바울과 같은 고백하게 됩니다. 여기서 제가 여러분께 질문하신 부분이 이겁니다. 그렇다면 여러분, 하나님의 말씀을 얼마나 이해하고 계신가요? 성령께서 보여주시는 이 하나님의 말씀 얼마나 이해하고 계신가요? 이 말씀을 이해하기 위해서 얼마나 노력을 기울이고 계신지 저는 여러분이 스스로 자문해 보셨으면 좋겠습니다. 우리는 하나님의 말씀을 이해해야 이해를 바탕으로 한 자발적인 순종이 나옵니다. 목사님이 아무리 시키라고 해도요, 마음에 감동이 없으시죠? 당연한 겁니다. 왜냐면요, 사역자는요, 여러분을 감동시킬 수가 없어요. 우리를 감동케 하시는 분은 목사나 장로나 교회 리더가 아니라 성령이십니다. 물론 성령께서 목사를 통해 사역자를 통해 여러분을 감동시킬 수는 있어요. 그러니까 제 말을 듣지 말라는 얘기가 아닙니다. 설교 듣지 말라는 얘기가 아니라 우리를 감동시키는 주체자는 성령이십니다. 근데 그 성령의 말씀을 듣고자 하시면 여러분 말씀을 이해하셔야 돼요. 말씀을 깊이 있게 이해하셔야 합니다. 말씀을 깊이 있게 묵상해야만 합니다. 내 머리 가운데에 내 심령 가운데 말씀이 머물러 있어야만 그래야 그 말씀이 그제서야 이해가 돼요. 수용이 됩니다. 그래야만 이 이해된 말씀 앞에서 결단이라는 순종을 우리가 할 수 있습니다. 그러면 한 가지 더 질문 드립니다. 그러면 여러분 말씀이 이해되셨다 하면 여러분 가운데는 결단의 순종이 있으신지요? 아니면 여전히 망설이는 그 마음 가운데 갈팡질팡하시나요? 혹시라도 망설이시고 갈팡질팡하시면 저는 이런 말씀 드리고 싶습니다. 괜찮습니다. 왠지 아세요? 저희 세 번째 포인트인데 망설여도 괜찮습니다. 왜냐하면 이러한 결단과 순종은요, 다시 돌아오지만 혼자 하는 일이 아닙니다. 맨 처음 말씀드렸죠. 하나님의 뜻은 결코 혼자 하는 일이 아닙니다. 나 혼자서 결단했다 해서 하나님의 뜻이 이루어지는 게 아닙니다. 내가 말씀을 딱 이해했으니까 그래, 이제는 내가 하나님의 뜻을 할 수 있겠어. 그 순간이 무서운 때입니다. 바울이 그랬거든요. 내가 하나님에서 할 수 있겠어 하고선 2차 연전도 여행을 바나바 없이 갑니다. 소위 전문용어로 개고생을 합니다. 여러분, 망설이시고 갈팡질팡하신다고 너무 나를 자책하지 않으셨으면 좋겠습니다. 오히려 하나님의 뜻을 이루기 위해서 공동체로 나오셔야 됩니다. 공동체가 있어야 됩니다. 그리고 우리 교회는요, 눈물과 중보로 여러분을 위해 기도하는 사람들이 있습니다. 여러분, 우리가 매주 여러분 기도 제목을 받잖아요. 저희 박경 목사님이 정말 눈물로 기도하십니다. 저에게 직접 말씀하지는 않으시지만 제가 알아요. 그리고 저희 교회에 리더로 서 계신 분들이 여러분들을 위해 기도하고 있습니다. 여러분, 이곳에는요, 눈물의 중보가 있습니다. 공동체가 되기 위한 준비 작업이 지금 이루어지고 있다는 겁니다. 그러니 여러분 갈팡질팡하고 망설이신다고요? 좋습니다. 정상입니다. 너무나 잘 됐습니다. 그게 바로 공동체로 나오라는 시그널이고 사인입니다, 여러분. 내 마음에 하나님의 뜻이 임했는데, 내가 하나님의 말씀을 이해했는데, 정말 어떻게 될지 모르겠다고요? 이게 공동체로 나오라는 하나님의 사인입니다. 하나님의 그 파란 신호등이 지금 켜진 거예요. 여러분, 지금 간곡히 이야기하고, 여러분, 이 성도들이 무릎을 꿇고 이 바닷가에서 지금 배는 기다리고 있고 바울은 이제 배에 타야 되는데
성도들이 다 무릎 꿇고 바울을 위해 눈물을 흘리면서 기도를 합니다. 중보를 해요. 근데 또 12절에 보니까 또 이렇게 얘기를 합니다. 거기 있는 사람들이 바울에게 예루살렘에 가지 말라고 간곡하게 간청을 해요. 만류를 합니다. 그러니까 바울이 왜 울면서 나에게 이렇게 힘들게 하냐고 얘기를 해요. 여러분, 공동체로 나온다는 건 무슨 뜻이냐면요. 나의 영적 공감력을 다시 회복시키는 일입니다. 제가 아까 이전에 보면 수동적인 신앙생활 말씀드렸잖아요. 수동적인 신앙생활에서 능동적이고 자발적이고 하나님의 말씀을 이해해서 온전한 순종에 갖기 위해끔 하려면 여러분 우리가 공동체로 나와 영적 공감 능력을 키워야 됩니다. 서로 눈물로 중보하고 기도해주는 시간이 필요하다는 겁니다. 그리고 또한 두 번째로는 여러분 보내는 교회의 정체성을 우리가 찾아야 됩니다. 왜냐하면 여러분 교회라는 공동체는요 매주일 이렇게 모여서요 함께 예배드리고 보내주기 위해서 모이는 겁니다. 함께 모여서 예배하는 이유는요 우리 모두가 다 보내주기 위해서 여기에 모이는 겁니다. 우리끼리 계속 모여가지고 우리끼리 잘해보자 하고 해서 모이는 게 아니라요 여러분의 각자의 자리에서 하나님의 뜻과 하나님의 나라가 이루어질 수 있게끔 보내지는 겁니다. 보내지는 교회의 정체성이 우리는 회복을 해야 됩니다. 왜냐하면 지금 오늘 본문에 나타난 성도들이 했던 건 무엇이냐면은 바울을 보내는 거예요. 여러분 이들이 바울을 보내고 싶었겠습니까? 바울만큼 말씀을 잘 이해할 수 있게끔 도와주는 이만한 성경 신학자가 없어요. 이만한 학자가 없고 이만한 사역자가 없는데 보내고 싶었겠습니까? 근데 하나님 뜻이 바울을 예루살렘으로 보낸다는 것이 있기 때문에 보내는 겁니다. 여러분, 우리는 보내지기 위해서 여기 왔습니다. 그래서 우리는 여러분 어떻게 해야 되냐면요. 후원과 응원하는 그냥 자리에서 눈물과 기도로 동참하는 자리로 가야 됩니다. 근데 그 자리는요 꼭 여길 필요가 없어요. 나의 안방이 될 수 있고 나의 거실이 될 수 있고 나의 사업장이 될 수 있고 나가 일하는 그곳이 될 수 있습니다. 여러분 일하시다가 한 분 생각나시면 그 자리에 그냥 단순히 후원과 응원하는 자리가 아니라 기도로 동참하는 자리로 만들 수 있습니다. 여러분 우리는요 이렇게 후원과 능동의 자리, 후원과 응원하는 자리, you're spectators, 그냥 응원하는 사람들이에요. 스포츠 하는 데 가서 응원하는 겁니다. 근데 그런 자리에서 필드로 나가는 겁니다. 눈물과 기도로 동참하는 자리로 가는 겁니다. 그리고 이러한 동참을 좀 뭐로 표현하고 싶냐면 대담한 수용, 능동적인 사랑이라고 표현하고 싶습니다. The radical acceptance. 이러한 대담한 수용은요, 무엇을 가장 확실하게 보여주냐면요, 바로 환대로 보여집니다. 왜냐하면 15절에 보시면요, 이렇게 거기서 며칠 지낸 뒤에 우리가 행장을 꾸려서 예루살렘에 또 올라갔다. 예루살렘에서 어떤 일이 벌어지냐면 가이사랴에 있는 제자 및 사람도 우리 함께 갔는데 그들은 우리가 묵어야 할 집, 우리를 안내하여 나손이란 사람에게 데려다 주었다. 환대를 경험하는 겁니다. 근데 이런 환대가 지금 15절만 나온 게 아니라 실제로 오늘 본문에 여러 곳에 나오거든요. 여러분, 이러한 환대가 우리를 수동적인 신앙생활에서 능동적인 신앙생활로 바꿔줍니다. 그리고 수동적인 신앙생활 했던 사람들을 능동적인 신앙생활 할 수 있게끔 도와주는 자리로 만듭니다. 저도 지금 박교 목사님과 함께 고민하고 기도하면서 준비하고 있는 것이 무엇이냐면은 가을부터 시작될 순입니다. 마음의 부담이 실제로 되게 많이 있어요. 근데 저보다 아마 박교 목사님도 마음의 부담이 크실 겁니다. 왜냐하면 이 순이라는 곳이 이런 환대의 자리가 되기를 저희가 꿈꾸거든요. 근데 환대의 자리를 꿈꾸는 이유가 무엇이냐면
우리가 정말 잘 먹고 즐겁게 지내서 룰루랄라 이렇게 이게 아니라 그 자리에서도 하나님의 뜻과 하나님의 말씀이 이해가 되고 자발적인 순종으로 나갈 수 있는 그러한 환대를 우리가 꿈꾸기 때문에 그렇습니다. 여러분, 하나님의 뜻은요, 우리가 각자의 자리에서 이루시길 원하십니다. 그리고 하나님의 뜻은 서로의 자리에서 이루어집니다. 각자의 자리뿐만 아니라 서로의 자리. 저희가 각자 따로따로 저희가 살고 있긴 하지만 저는 그 각자의 자리를 이 교회에 왔을 때는 서로의 자리로 만들고 싶습니다. 서로가 서로를, 그래서 88 올림픽의 주제가처럼 손에 손 잡고 그렇게 갔으면 좋겠습니다. 왜냐하면 그때 저는 하나님의 뜻이 이루어진다고 믿습니다. 그래서 여러분, 오늘 좀 다시 또 정리해 보면요, 하나님의 뜻은 첫 번째로 언제 이루어지냐면요, 성령의 그 인도하심과 계시가 있을 때입니다. 바로 말씀이 우리 자리에 머물 때에, 말씀이 내 가운데 머물 때에 그때 이루어집니다. 근데 여기서 끝나는 것이 아니라 그 말씀이 우리를 순종의 자리로 이끄는, 바로 보내짐을 받을 때, 보낸 자의 자리가 무엇인지 우리가 확신할 수 있을 때, 바울이 이렇게 보여준 것처럼 보내는 자의 자리가 무엇인지 이해가 됐을 때 우리는 하나님의 뜻을 이룰 수 있습니다. 그러나 세 번째 가장 확실한 건 무엇이냐면 공동체로 돌아올 때입니다. 그리고 공동체 안에서 보내질 때 하나님의 뜻은 이루어집니다. 그래서 여기서 저는 여러분의 정말 짤막하게 적용 좀 세 가지 드리고 싶습니다. 성령의 인도하심을 보시려면 여러분, 정해진 시간에 기도하십시오. 3분도 좋습니다. 5분도 좋습니다. 1시간 정도 바라지 않습니다. 정해진 시간에 기도하세요. 그리고 제가 봤을 때는 저희 교회에서 가장 좋은 시간 언제냐면요, 박길 목사님이 말씀 묵상을 딱 보내줄 때 그때 하시면 돼요. 아니면 그걸 딱 열어볼 때 하시면 됩니다. 정해진 때예요. 왜냐면 매일매일 오기 때문에 그때 하시면 됩니다. 두 번째, 자발적이고 분별적인 순종하시려면요, 여러분 정말 좋은 책을 읽으셔야 돼요. 단순히 그냥 성경만 읽으라고 말씀드리는 게 아니라 정말 좋은 책을 읽으셔야 되고 정말 좋은 성경 공부를 하셔야 되는데, 저희 교회에 정말 저는 박기호 목사님 그 성경 공부하시는 거 들으면서 제가 느끼는 게 뭐냐면은 이 정도 퀄리티의 성경 공부하기 진짜 어렵습니다. 성경 공부에 참여 못 하셨다면요, 저희 교회에 팟캐스트 있습니다. 들으세요. 너무 좋아요. 들으세요. 좋은 책과 성경 공부가 필수입니다. 그리고 세 번째로 공동체적으로 수용하고 환대하기 위해서, 동행하기 위해서 해야 될 건 뭐냐면요, 나의 그 대담한 수용을 방해하는 것들이 있습니다. 그걸 여러분이 아셔야 되는데요, 그걸 적어보셔야 돼요. 내 마음에 어둡고 질투하게 되고 짜증나게 만들고 나를 쓰러지게 만드는 그러한 방해 요소가 있다면요, 그거 적으셔야 돼요. 그걸 정확하게 무엇인지 아셔야 됩니다. 그리고 그걸 여러분 기도 제목으로 삼고 기도하셔야 됩니다. 여러분, 하나님께 오늘도 우리에게 말씀하고 계십니다. 우리를 도전하고 계십니다. 여러분이 그 도전에, 제가 말씀드렸지만 예스를 못하셔도 괜찮습니다. 갈팡질팡해도 괜찮아요. 대신에 공동체로 나오셔서 함께 손에 손잡고 예스라고 말하는 우리 레븐코가 되길 간절히 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 성령 하나님, 주님께서 우리 인도하고 계심을 우리는 믿습니다. 주님께서는 우리에게 말씀으로 임해 주시고 또 우리의 공동체 안에서 주님의 뜻을 보여주고 계심을 우리는 믿고 또 소망하고 있습니다. 주님, 우리가 주님의 뜻을 믿고 따라가고 나아갈 때에 주님의 말씀의 빛으로 우리 마음을 비춰주셔서 우리의 마음 가운데 주님의 놀라운 빛의 진리의 빛이 넘쳐날 수 있도록 허락해 주시며 서로를 환대하고 서로가 서로를 용납하고 서로가 서로를 위로하고 세워줄 수 있는 그러한 공동체 될 수 있도록,
그래서 갈팡질팡하고 당황하고 어떻게 할지 모르는 그러한 사람이라도 우리 공동체에 와서 성령님의 뜻을 발견하고 성령의 인도함 발견하고 성령의 위로를 발견하고 그 안에 머물 수 있는 그러한 공동체가 될 수 있도록 성령님 우리 안에 머물러 주시고 자정하여 주시옵소서. 주님, 우리는 주님을 믿고 나아갑니다. 저는 힘이 없습니다. 우리의 힘만으로는 불가능하지만 주님께서는 우리로 하여금 한 걸음 한 걸음 나아갈 수 있도록 우리에게 힘을 주시는 놀라운 능력의 하나님이시오니 그 놀라운 능력의 하나님을 우리가 날마다 보고 체험하고 나의 주로 고백할 수 있는 그러한 공동체 될 수 있도록 우리와 늘 동행하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.